सुलेर जवळगे येथील चौडेश्वरी देवी मंदिराचा कळसारोहण समारंभ श्रीशैल आणि काशीपीठ जगद्गुरूंच्या उपस्थितीत मोठ्या भक्तिमय वातावरणात पार पडला। अक्कलकोट तालुक्यातील सुलेर जवळगे इथं श्री चौडेश्वरी देवी मंदिर कळसारोहण समारंभ श्रीशैल पीठाचे जगद्गुरू डॉक्टर चन्न सिद्धाराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामी आणि काशी पीठाचे जगद्गुरू डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी यांच्या दिव्य सानिध्यात मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात पार पडला। तत्पूर्वी गावातून उभय जगद्गुरूंचा अड्ड पालखी महोत्सव आणि सुवासिनींसह विविध वाद्यवृंदांसमवेत जलकुंभ मिरवणूक पार पडली। दरम्यान उभय जगद्गुरूंची अड्डपालखी आणि सुवासिनींची जलकुंभ मिरवणूक मंदिरासमोर येताच कळसारोहण समारंभ जगद्गुरू आणि उपस्थित इतर महास्वामीजींच्या हस्ते पार पडला। या प्रसंगी भक्तगणांची मोठी उपस्थिती होती। त्यानंतर मंदिरासमोरील पटांगणात धर्मसभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी व्यासपीठावर उभय जगद्गुरू आणि इतर महास्वामीजींचा स्वागत समारंभ पार पडला। या प्रसंगी माळकवठ्याचे पंचाक्षरी शिवाचार्य महास्वामी, नागणसूरचे श्रीकंठ शिवाचार्य, मैंदर्गीचे नीलकंठ शिवाचार्य, सुलेर जवळगे विरक्त मठाचे गुरुलिंग देवरू, हावगी लिंगेश्वर संस्थान मठाचे डॉक्टर शांतवीर शिवाचार्य, शहापूरचे शिवगुरेश्वर शिवाचार्य, जैनापूरचे रेणुक शिवाचार्य यांच्यासह खासदार प्रणिती शिंदे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष शिवानंद पाटील, मिलन कल्याण शेट्टी, डॉक्टर अशोक हिप्परगे, माजी सभापती रामचंद्र अरवत, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष परमेश्वर यादवाड, तडवळचे अण्णाराव याबाजी, MK फाउंडेशनचे नागेंद्र कोगनुरे, शेगावचे चेअरमन सुरेश गड्डी, खोडगीचे गुरुनाथ गंगदे, कल्लप्पा हंगरगी, रमेश कोडगी, महादेव मुडवे, डॉक्टर मल्लिकार्जुन कुंभार यांच्यासह सरपंच, चेअरमन यांच्यासह गावातील प्रमुख नेते मंडळी उपस्थित होती। उभय जगद्गुरूंचा सत्कार श्री चौडेश्वरी देवस्थान पंच कमिटीच्या वतीनं करण्यात आला। दरम्यान वेदघोष तसंच प्रार्थनेनंतर या सभेला प्रारंभ झाला। या प्रसंगी श्रीशैल पीठाचे जगद्गुरू डॉक्टर चन्न सिद्धाराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामीजी आणि काशी पीठाचे जगद्गुरू डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामीजी यांनी आशीर्वचनपर मार्गदर्शन केलं। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಕೊಂಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಲ ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ। ಒಳಗಡೆ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ಣ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ। ಎಂದು ಪೂರ್ಣ ಆಕತದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದಿವಸ ನೀವು ಶಿಖರ ಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಲ ಕಳಸ ಇಡ್ತಿರೋ ಆ ದಿವಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ। ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶೈಲದ ಉಭಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ। ಅನೇಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಲಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ। ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಬರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದರ್ಶನ ಆಗದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಶಿಖರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಶಿಖರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂಬುದು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿ
ಭಕ್ತಿ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಶಿಖರವನ್ನ ದೃಷ್ಟವ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಡೆದಾಡುವ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುಳ್ಯರ್ಜಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನೀವು ಪುಣ್ಯವಾನ್ರಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಂದು ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ನೀವು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಸನ್ನಿಧಿಯವರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಪೀಠ, ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಭಯ ಜಗತ್ತುಗಳ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದರ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಪಡ್ಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಲ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಯ್ದೇವೆ. ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಯ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿನೂ ಮ್ಯಾಲ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಲ್ಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು. ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಯರ್ಜಿ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಲ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಮಹಾ ತಾಯಿಯ ಕಳಸಾರೋಹಣದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ನೆರವೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಗಡಿಗೌಡ ಪೂಜ್ಯರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष शिवानंद पाटील, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष परमेश्वर यादवाड यांनीही आपलं मनोगत व्यक्त केलं. ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಇದೇ ಊರಿನವ್ರು ಯಾರು ಕುಂಟೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜನತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕುಮಾರ ಸಮಾಜದ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜದ ಒಂದು 25-40 ಮನೆಗಳು ಇವರ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಭಾ ಮಂಟಪ ತಂದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟರು ಕೈಗಳು ಸಮಾಜದಾಗ ಅತಿ ಆನಂದ ಆಗಿದ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಲ್ಕು ಬಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ನಿಮ್ಮಿ ನಾ ಯಾಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜೀವನದಾಗ ಬರೋದು ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ಆಗ್ಬೋದ ಮಾತಾಡೋದು ಸಾಲ ಫೋನ್ದಾಗ ಮಾತಾಡೋದು ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. BMW ತಿರುಗಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲ ಮಾತೃಕಾರಣ ತಿರುಗಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲ ಪೈಸೆ ತಿರುಗಾಡೋದು ಹೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಅದೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ಬರ್ತಾವ ಹೋಗ್ತಾವ ಇವತ್ತ ಸಚಿನ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋರಿದ್ರು. ಅವರು ಮಂತ್ರಾಲಯದಾಗ ಕೆಲಸ ಹತ್ತದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದಾರ. ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ದಾದನ್ ಕರೆದು ನಿಲಗಿರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ಅಂಬಾದಾಸನಿಗ ರವಿಗ ಹೇಳಿದ ದಾದಾ ಬರ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಂದ್ರಿ. ನಾ ದಾದಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ದಾಂಡಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಸಂಗ್ರಿ. ಮೈದ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪವ್ರಿಗೆ, ನಾಗಣಸುರ ಅಪ್ಪವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ ಅಪ್ಪವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಮಾತಾಡಕ್ಕ ಕೊಟ್ರಿ. ಇದೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗುರುಗಳ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಜಾಗ. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन आणि प्रास्ताविक चेअरमन रविकांत बगले यांनी केलं. ಕಳಸಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪಾವನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಣೆ ಮಾಡುದು ಅವರ ಊರ ವತಿಯಿಂದ ಅವರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಧರ್ಮರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಹೊಡೆದು ಊರ ವತಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರೆದು ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಬಯಸಿ, ಇದು 5 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲ ಊರದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಭಾಗ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಷ್ಟು ಇದು ಆಗ್ಯದ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಾಸಪೀಠಗಳು ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿ, ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದು ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಊರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದೇ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿರು. ಧನ್ಯವಾದ. या प्रसंगी श्री चौडेश्वरी देवस्थान पंच कमिटीचे शिवानंद कुंभार, महादेव कुंभार, वेदमूर्ती सिद्धय्या स्वामी, शंभूनाथ बाके, लक्ष्मण कुंभार, रमेश कुंभार, जेटप्पा कुंभार, नरसप्पा कुंभार, नागनाथ कुंभार, चौडप्पा कुंभार, लक्ष्मण राजुरे, सीताराम दळवी यांच्यासह सरपंच रेणुका सुरेश अर्जुन, उपसरपंच लक्ष्मण वाघमारे, पोलीस पाटील संजय कोळी, माजी सरपंच अंबादास देवकते, नागनाथ पाटील, बसवराज बाके, ब्रह्मनाथ घोडके, सिद्धाराम बाके, देवीदास कोळेकर, उमेश पुजारी आदी उपस्थित होते.